جسے دیار بدیار پھرایا تھا وہ قیامت تک ظالموں کو دشنام اور ظلم کو بدنام کر گئی. اب ہر مظلوم اس مظلوم کی چھتری کے نیچے آئے گا. اب ہر ظالم بچائے خود کو کہ کب اسے یزید کہا جائے گا. یہ فتح ہے کہ جو لائی گئی تو تشہیر کی گئی. کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے, کوئی کہتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا تو وہاں کھڑا کیا گیا. امام کے جملے ہیں یہ, امام سجاد کے جملے ہیں. وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب بلند آواز سے گریا ہوتا ہے نا, خاص دعائیں ملتی ہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے. تکلف کر کے نہیں رویا کریں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے. شمر کو بلاؤ. شمر انتظار میں تھا کہ کب اسے بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا شمر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا. اب بیبیاں امام سجاد 4 سالہ بچی امام محمد باقر 3 سال کے ہیں, رسیوں میں باندھ کر انہیں کھڑا کیا ہوا ہے. شمر کھڑا ہوا گزارش سنانے کے لیے. شمر نے گزارش سناتے ہوئے کہا امیر ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا. حسین کے ساتھ کچھ سردار بھی آئے ہوئے تھے, مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے. ہم نے ان سرداروں کو مارا. ہم نے حبیب ابن مظاہر جیسا سردار مار دیا. ہم نے زہیر قین جیسا سردار مار دیا. پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا. اب ایک ایک کر کے کہنے لگا ہم نے حسین کا عباس مارا. رونے والوں مجھے نہیں پتا مجلس میں خواتین ہیں یا نہیں. جب یہ کہہ رہا ہوگا نا کہ ہم نے عباس کو مارا تو کیا گزر رہی ہوگی جناب عباس کی زوجہ پر. شاید اچھا ہی ہے کہ ماں نہیں ہے, وہ مدینے میں عباس کو یاد کر کر کے روئے گی. ہم نے علی اکبر کو مارا. کہتا رہا بیبیاں سنتی رہی, امام سجاد سنتے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب اس نے کہا نا امیر جب ہم نے سب کو مار دیا تو پھر ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا. بس جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو پیاسا کر کے, تو بیبیوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی اس کو ایھا الکاذب ابن الکاذب, خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب مڑ کر دیکھنے لگے, کہنے لگے کون ہے یہ, کس نے کہا ہے. کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. آوازیں آنے لگی زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے. جناب زینب کو باہر لانے کے لیے سپاہی بڑھے. جناب فضا سامنے کھڑی ہو گئی. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا خبردار زینب میں تمہارے حوالے نہیں کروں. ایک تازیہ نہ لگا جناب فضا کو. دربار شام میں تو بی بی فضا کی آواز آئی. یزید کے عقب میں کھڑے حبشی غلاموں کو آواز دی, اے حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے. تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, تم کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہو. تلواریں نکلنے کی آوازیں آئی. آواز دی اے امیر اے یزید لوگوں کو روک لے, یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے, حبشن ہے. بس جب جناب فضا کی حفاظت میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی نا تو اب اس کے بعد میں کیا پڑھوں, کیا گزری ہوگی جناب زینب پر. شام سے مدینے کی طرف اٹھ گیا. نانا بھرے دربار میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے نبی کی نواسی کو نہ مارو. اللہ حوصلہ کر کے روئے, حوصلہ کر کے. میں کچھ لوگوں دیکھ رہا ہوں ان کا حال غیر ہو رہا ہے. حوصلہ کر کے روئے اور حق ہے. میں سال بھر مجلس سے پڑھتا ہوں, آپ کا نوکر ہوں, مگر جو گریا چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے نا مجھے یاد نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر اتنا گریا.
फिर कभी होता हो। मैंने तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि चेहलुम की मजलिसों में गिरिया इसलिए ज्यादा होता है कि ये पहली मजलिस है जिसमें ज़ैनब खुल के रोई है। ये पहली मजलिस है जिसमें बीबी रबाब खुल के रोई है। रो रहे हैं ना, आप एक जुमला कहो, मगर एक रोने वाली मर गई, जिंदान शाम में दफना दी गई, तो रोने के लिए अब जिंदा नहीं है। आवाज दी ज़ैनब को बात करने का मौका दिया जाए। ज़ैनब वहीं से बात करो, क्या कहना चाहती हो? जनाब ज़ैनब ने फरमाया ये झूठ बोल रहा है। इन आखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया, ये झूठ बोल रहा है। मेरा प्यासा भाई, मेरा अली अकबर लाशा उठाने वाला भाई, मेरा बेवतन भाई, ये मेरे अकेले भाई को नहीं मार सकते थे। इन आखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया, मेरे भाई हुसैन ने इस हालत में भी कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां मैयत न भेजी हो। मेरे अकेले भाई ने इतने लोग मारे, यजीदी सिपाहियों को इतना मारा है कि हर घर में जनाजा भेजा है। सबने कहा शेमर ये क्या कह रही है? एक लंबी सांस लेकर कहने लगा सच कह रही है, हुसैन जैसा बंदा हमने नहीं देखा। हुसैन दिलों पर दिल बांध कर आए थे। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता था। हम हुसैन के एक अजीज तरीन फर्द को मारते थे और हम अब सोचते थे कि हुसैन हथियार फेंक देंगे, मगर एक और दिल हुसैन का जवान हो जाता था। हमने हुसैन जैसा हिम्मत वाला नहीं देखा। ये सच कह रही है। यजीद मुड़ा जनाब ज़ैनब की तरफ कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये सोच रहा हो, दरबार में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हो कि ज़ैनब कहेंगी अली अकबर का लाशा। शायद ये सोच रहे हो कि बीबी फरमाएंगी मेरे भाई हुसैन की शहादत। शायद ये सोच रहे हो कि बीबी फरमाएंगी मेरे भाई पे दौड़ते हुए घोड़े। मगर जब यजीद ने कहा ना ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी, तो बीबी ने बाबा के लहजे में कहा ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहा अली की बेटी, अजो कमल अल्लाह, गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। शाम का जिंदान जिसकी छत नहीं थी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं रात में ओस पड़ती थी, दिन में धूप। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, चेहरे कुमला गए थे, छोटे छोटे बच्चों के हाल गैर हो गए थे। ए मिनहाल तू मुझसे पूछता है कि मैं ज़ईफ कैसे, बुढ़ापा कैसा, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए? तू मुझसे ये पूछ रहा है? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया, मैंने नन्ना सा जनाजा कब्र के हवाले किया जिंदान शाम में। अजर कमल अल्लाह, शाम का जिंदान, अहले बैत की मुसीबतों का बयान। दो सबब लिखे हैं रिहाई के। एक सबब जनाब सकीना की शहादत। सकीना खुद जिंदान में रह गई और अपनी शहादत के जरिए खानदान को आजाद करवा देंगे। एक और सबब लिखा है, इमाम जिंदान के दरवाजे पर खराबा था ना, रस्सियां बांधी हुई थी, जंजीरें डाली हुई थी। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे एक शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। जब वो सामने से गुजरा ना तो हिरन लपक लपक कर इमाम की तरफ आने लगी और अपनी बेजबानी में उसने कुछ कहा। इमाम ने एक मर्तबा चौंक कर शिकारी को आवाज दी, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया इसे आजाद कर दो, इसके दो बच्चे हैं जो भूखे हैं। ये मुझसे फरियाद कर रही है कि आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। वो कहने लगा तुम्हारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, तुम ये हिरन की बात कैसे समझे हो? इमाम ने फरमाया एक दफा एतबार कर लो, इसे छोड़ दो, ये जंगल में जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आ जाएगी। इसने मुझसे वादा किया है। कहने लगा मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, एक और सही। हिरन की रस्सी छोड़ दी, हिरन दौड़ती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया, फिर गर्दन झुका के शिकारी के सामने खड़ी हो गई, डाल दे मेरी गर्दन में रस्सी। वो इमाम के पैरों में आके बैठ गया, आप कौन है? पहले उसने हिरन को रिहा किया और फिर कहा आप कौन है? इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं इन पर भी अल्लाह की तरफ से इमाम हूं। कहा आपका नाम क्या है? ये मुसलमान, गैर मुस्लिम था, मुसलमान हुआ। और फिर इसने जाकर गांव गांव देहात शाम के जाके बताया तुम्हें पता है जिंदान में कौन है? तुम्हें मालूम है किसे असीर किया हुआ है? ईसाइयों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से एक बगावत का माहौल बनने लगा। यजीद मजबूरन रिहा कर रहा है। इमाम सज्जाद को बुला के कहता है मैं आपको आजाद करना चाहता हूं, आप मदीना चले जाइए। इमाम ने आकर जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी ने फरमाया मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 मुतालबे हैं, मेरे 3 मुतालबे पूरे किए जाएं।
मुतालबा जो रखता है वो जीतता है। ज़ैनब ने तारीख में सब कर दिया कि जीत कर मैं जा रही हूं, यजीद को हरा कर जा रही हूं। मेरा पहला मुतालबा यह है, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए, हमारे शहीदों के सरों को हमें वापस किया जाए, वो जो चादरें लूटी हैं वापस करो, वो जो जेवरात लूटे हैं वो वापस करो। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि मुझे इसी शाम में घर चाहिए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया तीसरा मुतालबा यह है कि कोई ऐसा शख्स हमारे हमरा किया जाए जो रस्तों से अशर हो, हमें मदीने पहुंचा के आए। जब इमाम सज्जाद ने यजीद से ये तीन बातें की ना, तो कहने लगा कि